हेलो एवरीवन वेलकम टू स्कूल प्लस। आज आम यह वीडियो माध्यम एसएसटी सेवक सेविका 2025 रे जो हमारा प्रिलिमिनरी एग्जाम होता दी दिन एग्जाम होता गोटे दिन हूँ 30 जुलाई एंड 31 जुलाई 30 जुलाई 3टा शिफ्ट एग्जाम होता ता सहित 31 जुलाई 3टा शिफ्ट एग्जाम होता। आज आम यही वीडियो माध्यम 31 जुलाई फास्ट शिफ्ट रे जहाँ भी किसी सीटीपी मैथ पेडागोजी ओडिया पेडागोजी ईवीएस पेडागोजी एवं ता सहित इंग्लिश पेडागोजी जहाँ भी किसी पढ़ी सब क्वेश्चन को पूरा पूरी डिटेल्स रे डिस्क्राइब करवा डिस्कशन करवा। तो आपण मैंने वीडियो को फास्ट रु लास्ट जाए देखिए जोटा कि आपण मानकर आगामी ओटीटी 2025 एवं ता सहित आगामी जो आम जेटी कि एटी बाहर 2026 रे सब एग्जाम आपण मानकर हेल्पफुल हम और ता सहित आमर आसंता जेबे भी एसएसटी बाहर पुणी एसएसटी जेटी तापाई बहुत हेल्पफुल हम। तो से कहीं समस्त सिलेबस सेम अच्छी ओके से आपण मैंने पूरा वीडियो को फास्ट रु लास्ट जाए देखु बिना स्किप करके देखु मोर आशा आपण मैंने समस्ते भलरे बुझीपारे। तो चलते वीडियो को स्टार्ट करवा सहित मुझे पूर्व कही रखी कि जब सब्सक्राइब करना चैनल को सब्सक्राइब करदे और बेल आइकन को क्लिक करदे जद्वारा कि आपण पाखरे फास्ट नोटिफिकेशन पहुंचो। तो चलते वीडियो स्टार्ट करवा। फास्ट अच्छी कौन कही फास्ट क्वेश्चन कही को स्कोलास्टिक असेसमेंट इंक्लूड्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग माने को स्कोलास्टिक असेसमेंट रे कोटा माने इन्वॉल्व अछि बा इंक्लूड अछि। ओके ऑप्शन अछि कौन सोशल साइंस ऑप्शन भी अच्छी मैथमेटिक्स अच्छी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ऑप्शन डी अच्छी एटीट्यूड्स एंड वैल्यू। देखो मैं आपको फास्ट कही सारी कि 30 जुलाई जो 3टा शिफ्ट सीटीपी एंड सब पेडागोजी डिस्कशन करथिली सेथरे हम कहि सारथिली कि को स्कोलास्टिक कोन एंड स्कोलास्टिक कोन देखंतु कहि सारथिली जदि देखि ना जाई देखंतु मैं आउतर कहि दउची कि स्कोलास्टिक माने कोन ना हमें जहां भी किसी पाठ पढंती सब्जेक्ट रिलेटेड जहां भी किसी हम पाठ पढंती सेटा हम कहि थांती कोन ना स्कोलास्टिक असेसमेंट हैला। जदि हमें खेल हैला डांस हैला सॉन्ग हैला से सब को हमें कहि थांती को स्कोलास्टिक असेसमेंट बा को स्कोलास्टिक माने एक्टिविटी। तो से हम एठी चारटा ऑप्शन पचारछि कि हमर कोउटा जाउछि को स्कोलास्टिक असेसमेंट रे जाउछि। देखंतु फास्ट सोशल साइंस जोटा कि सब्जेक्ट रिलेटेड मैथमेटिक्स मध्ये माने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मध्ये हमर सब्जेक्ट रिलेटेड जाउछि। देखंतु एटीट्यूड्स एंड वैल्यू जोटा कि हमर सब्जेक्ट रिलेटेड जाउनै जोटा कि हमर को स्कोलास्टिक असेसमेंट रे इंक्लूड हिक अछि। सेति पय हमर ऑप्शन डी हिजो राइट आंसर ऑप्शन डी एटीट्यूड्स एंड वैल्यू विल बी राइट आंसर। ओके ओके तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा। परवर्ती क्वेश्चन कहिछि हमर हां एटा कहिछि क्लासरूम क्लाइमेट्स दैट प्रमोट्स क्वेश्चनिंग एंड एक्सप्लोरेशन लीड्स टू होला माने कहिछि कि हमर जदि हम माने गोटे क्लासरूम रो क्लाइमेट रे जदि गोटे पिला क्वेश्चनिंग करछ बा प्रश्न पचाउछ एवं ता सहित किछि किछि माने अधिक माने एक्सप्लोर करूछ तेबे सेटा काहा को बुझेइबो। ऑप्शन अछि डिसओबीडियंस एंजाइटी इंट्रिंसिक मोटिवेशन सरफेस लेवल लर्निंग। देखंतु हमर जदि गोटे पिला प्रश्न पचाउछ ता आडू ता पाखरो तेबे सेटा हम कहि पारे इंट्रिंसिक मोटिवेशन माने तार इंटरेस्ट अछि हैला ता भीतर पटरो इंटरेस्ट अछि सेति पय से क्वेश्चन पचारुछ हैला सेति पय हमर ऑप्शन से जो राइट आंसर जोटा कि इंट्रिंसिक मोटिवेशन। ओके तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा। परवर्ती क्वेश्चन हमर कहिछि इफेक्टिव क्लासरूम अरेंजमेंट इन मल्टीग्रेड क्लासरूम्स इंक्लूड माने गोटे हमर गोटे क्लासरूम अछि जोथरे कि मल्टीग्रेड क्लासरूम अछि ना माने गोटे रु माने अधिक क्लास से गोटे क्लासरूम भीतर बसछन्ते। तो सेठी हमें केमिति कोन करिवा माने इफेक्टिव केमिति हबो चारटा ऑप्शन मध्यरु केमिति इफेक्टिव हबो। देखंतु ऑप्शन अछि वन साइज फिट्स ऑल टीचिंग ऑप्शन बी अछि फिक्स्ड टीचर सेंटर्ड सिटिंग। देखंतु हम माने गोटे तीनटा पॉजिटिव तीनटा नेगेटिव थिबो गोटे पॉजिटिव थिबो देखंतु रैंडम सिटिंग हबो नै पिला दे रैंडम सिटिंग रे बसिबे तबे से सब माने अधिक पार्टी हो हला करिवे किंतु देखंतु फिक्स्ड टीचर सेंटर्ड सिटिंग माने टीचर सेंटर्ड माने हबो नै काहे ना टीचर मुंडी ही परिवे नै हला भूल हबो किंतु वन साइज फिट ऑल टीचिंग माने गोटे साइज रे हम सब पिला को टीचिंग दे परिबा कि गोटे टाइप रो हबो नै पिला पिलांगर नीड्स सब अलग अलग थाए किंतु देखंतु फ्लेक्सिबल ग्रुपिंग बाय टॉपिक देखंतु टॉपिक अनुसार हमें माने ग्रुपिंग करिवा माने फ्लेक्सिबल जो वर्ड टा
ଆମର ମାନେ ପଜିଟିଭ। ଓକେ, ତ ଆମେ ଯୋଉଟା କି ସଠିକ ଆନ୍ସର କୋଉଟା କରିବା ନା ଅପସନ ଡି ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ ଗ୍ରୁपिଂ ବାଇ ଟପିକ। ଟପିକ ଅନୁସାରେ ଆମେ ମାନେ ଗ୍ରୁପ କରିବା ହେଲା। ଅପସନ ଡି ହେଇଯିବ ଆମ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତ ସେଇଭଳିଆ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଇନକ୍ଲୁସିଭ କ୍ଲାସରୁମ୍ସ ଆର୍ ନଟ୍ ଜଷ୍ଟ ଆବାଉଟ୍ ସପୋର୍ଟିଂ ଆକାଡେମିକ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଫର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ୱିଥ୍ ଡ୍ୟାସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ କେବଳ ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଏଜୁକେସନରେ କେବଳ ଆମେ ମାନେ କଣ କରିବାନି ନା ଆକାଡେମିକ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦବାନି, ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଉ କଣ ଦବା ନା ଦବା ଆମେ ମାନେ ସ୍ପେଶାଲ ଏଜୁକେସନ ନିଡ୍ସ ଦବା। ପିଲାମାନଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ସ୍ପେଶାଲ ଏଜୁକେସନ ମାନେ ଏଜୁକେସନ ସମ୍ପର୍କରେ ସବୁ କଣ ନିଡ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦବା। ଓକେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି ସ୍ପେଶାଲ ଏଜୁକେସନାଲ ନିଡ୍ସ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଶିଶୁ ମାନଙ୍କର କେଉଁ ଭାବନା ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶିଶୁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମେ କୋଉଟା ଦେଖାଯାଏ? ଅପସନ ଅଛି ଗର୍ବ, ଦୋଷ, ସହାନୁଭୂତି, ଡର। ତ ଅପସନ କୋଉଟା ହବ ସଠିକ ଆନ୍ସର? ଯୋଉଟା କି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଡର ହେଲା। ପିଲାମାନଙ୍କ ଡର ଫାଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ଆମର ଆନନ୍ଦ ହେଲା। ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ ଆମର ଜନ୍ମ ହେବାର 3 ମାସରେ ଦେଖାଯାଏ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଆସିଲା ଭୟ, ଭୟ, ବିରକ୍ତି, ତାପରେ ଆସିଲା କ୍ରୋଧ ମାନେ ରାଗ। ସେ ସବୁ ଆମର ଜନ୍ମର 6 ମାସରେ ଦେଖାଯାଏ ହେଲା, 6 ମନ୍ଥରେ ଦେଖାଯାଏ ହେଲା। ବୁଝିପାଇଲେ? ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଅନୁକରଣ ବା ଇମିଟେସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷା ସହିତ ସର୍ବାଧିକ ଜଡିତ? ଦେଖନ୍ତୁ ଇମିଟେସନ ଯୋଉ ଆମର ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉ ଶିକ୍ଷଣଟା ଏ ଚାରିଟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କାହା ସହିତ ଅଧିକ ସମ୍ପର୍କିତ? ଅପସନ ଅଛି ଇନସାଇଟ୍ ଲର୍ନିଂ, ଟ୍ରାଏଲ ଆଣ୍ଡ ଏରର ଲର୍ନିଂ, ଅବଜରଭେସନାଲ ଲର୍ନିଂ, କ୍ଲାସିକାଲ କଣ୍ଡିସନିଂ। ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ହବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଇମିଟେସନ ମାନେ ସେ ଦେଖୁଛି, ଦେଖିବା ମାନେ କଣ ଅବଜରଭେସନାଲ ଲର୍ନିଂ ହବ। ଅପସନ ଡି ଅପସନ ସି ଯୋଉ ରାଇଟ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି ଅବଜରଭେସନାଲ ଲର୍ନିଂ। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ସହିତ ମୁଁ କହି ରଖିବି ଇନସାଇଟ୍ ଲର୍ନିଂ ମାନେ କଣ? ଆମେ ମାନେ ମୁଁ କହି ରଖୁଛି କି ଆମର ଏଟା ଫାଷ୍ଟ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ନା ଆମର ଦେଇଥିଲେ କିଏ ନା କୋହଲର ଦେଇଥିଲେ ହେଲା। କୋହଲର ଦେଇଥିଲେ, ଆପଣ ମାନେ ଲେଖି ରଖିବେ। ଏବଂ ଆ ମାନେ କଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ବହୁତ ସମୟ ହବ ଆମେ ମାନେ ଭାବୁଥିବା ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ କେମିତି ସଲ୍ଭ କରିବା, କେମିତି ସଲ୍ଭ କରିବା ଭାବୁଥିବା ହଠାତ୍ କିନା ଗୋଟେ ମାନେ ତାର ଫର୍ମୁଲା ପାଇଯିବା କି ଆମେ ସେଟା କେମିତି ସଲ୍ଭ ହବ ଜାଣିପାରିବା ହେଲା। ସେଇଟାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି ଇନସାଇଟଫୁଲ ଲର୍ନିଂ ହେଲା। ଏବଂ ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଣ କହିଥାନ୍ତେ ନା ୟୁରେକା ମୋମେଣ୍ଟ ବା ୟୁରେକା ମେଥଡ, ୟୁରେକା ମୋମେଣ୍ଟ ହେଲା। ବୁଝିହେଲା? ତାପରେ ଆସିଲା ଥର୍ନଡାଇକ, ସରି ଟ୍ରାଏଲ ଆଣ୍ଡ ଏରର, ଯୋଉ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ନା ଥର୍ନଡାଇକ ଦେଇଥିଲେ। ଥର୍ନଡାଇକ ଦେଇଥିଲେ ଟ୍ରାଏଲ ଆଣ୍ଡ ଏରର ମେଥଡ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବ ଭିଡିଓରେ ଯୋଉ ଆମର 30 ଜୁଲାଇର ଯୋଉ 3ଟା ସିଫ୍ଟ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ କରିଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲସରେ କହିଦେଇଛି ହେଲା। ଟ୍ରାଏଲ ଆଣ୍ଡ ଏରର ମେଥଡ କଣ, ତାକୁ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ସବୁ ମୁଁ କହିସାରିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆସିଲା କ୍ଲାସିକାଲ କଣ୍ଡିସନିଂ ମଧ୍ୟ ଆମର ମୁଁ କହିସାରିଛି, ସେ ଦେଇଥିଲେ କି ନା ପାଭଲଭ ଦେଇଥିଲେ ହେଲା। ଯଦି ସେ ଭିଡିଓ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ମୁଁ ପୁରା ଭଲ କି କହିଦେଇଛି ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଫଳାଫଳ ସେୟାର କରିବା ପରେ କାହିଁକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଆବଶ୍ୟକ? ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେ ପିଲାର ମୂଲ୍ୟାୟନ କଲେ ତେବେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ କଣ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଧର ପରୀକ୍ଷା କଲେ, ପରୀକ୍ଷା କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଅପସନ ଗୁଡାକ ଟିକେ ପଢି ଦଉଛି। କେବଳ ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବା ହବନି, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡିକୁ ତୁଳନା କରିବା ହବନି। ତୁଳନା କରିବା କି ପୁରସ୍କୃତ କରିବା ସେଟା ଆମର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନର ମେନ୍ ମୋଟିଭ ନୁହଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ତଥ୍ୟ କର୍ଷିତ କରିବା ହବନି। ତଥ୍ୟ କର୍ଷିତ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନର ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କି ହବନି ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ ଡି ଯୋଉଟା ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା ବା ରିମିଡିଆଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କର କଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ସେଟା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଜାଣିଲେ ପରେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ମାନେ ରିମିଡିଆଲ ଟିଚିଂ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମାନେ ଧର ପିଲାଟା ଗୋଟେ ମିଶାଣ ଶିଖିନାହିଁ, ତାକୁ ଆମେ ଗୁଣନ ଶିଖେଇବା କି? ଶିଖେଇବା ନାହିଁ। ଯଦି ସେ ମିଶାଣ ଶିଖେନି ତାକୁ ମିଶାଣ ଆଉଥରେ ଶିଖେଇବା, ସେଇଟା ହଉଛି ରିମିଡିଆଲ ଟିଚିଂ ହେଲା ବା ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା। ଓକେ, ଅପସନ ଡି will be right answer। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି
ପ୍ରାଥମିକ ବର୍ଷ ଗୁଡିକରେ ଭାଷା ବିକାଶକୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଟି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଆମେ ମାନେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବା ପ୍ରାଥମିକ ବର୍ଷ ଗୁଡିକରେ କେମିତି ଆମେ ମାନେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା ଆମେ ମାନେ କରନ୍ତି। ଅପସନ ଅଛି ଶବ୍ଦାବଳୀ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିସ୍ତାରିତ ହୁଏ, ନା ଶବ୍ଦାବଳୀ ବୃଦ୍ଧି ଧୀର ଅଟେ, ନା ପିଲାମାନେ କେବଳ ଦୁଇ ଶବ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ ବାକ୍ୟାଂଶରେ କଥା ହୁଅନ୍ତି, ଆମର ବକ୍ ବକ୍ ବା ବାବ୍ଲିଂ ଅଧିକ ସାଧାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ପ୍ରାଥମିକ ବର୍ଷ ଗୁଡିକରେ ଆମର ଶବ୍ଦାବଳୀ ହେଲା, ବାକ୍ୟାଂଶ ହବନି, ଶବ୍ଦାବଳୀ ବୃଦ୍ଧି ଧୀର ହବ ନାହିଁ, ଆମର ବକ୍ ବକ୍ ବାବ୍ଲିଂ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଛୋଟ ପିଲା କରନ୍ତୁ ହେଲା, ପ୍ରାଥମିକ ବର୍ଷ ଗୁଡିକରେ ହୁଏନି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରାଥମିକ ବର୍ଷ ଗୁଡିକରେ କଣ ହୁଏ ନା ହଉଛି ଆମର ଶବ୍ଦାବଳୀ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଥାଏ, ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକୁ ଅଧିକ ଭାବରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କହିଥାଏ ଏବଂ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକୁ ଅଧିକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡିକ ସହିତ ସେ ଅଧିକ ପରିଚିତ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି ଶବ୍ଦାବଳୀ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଥାଏ। ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି, ଇ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ବା ଆଇସିଟି ବ୍ୟବହାରର ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ? ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଇ ଗଭର୍ନାନ୍ସ ରେ ଆଇସିଟି କୁ ଆମେ ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ତେବେ ତାର ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ହେବ? ଅଛି ସରକାରୀ ସେବାକୁ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ନାଗରିକ ଅନୁକୂଳ କରିବା ପାଇଁ, ମାନବ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ରୋବୋଟ ସହିତ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ, ନା ଗୋଟେ ସନ୍ଦର୍ଭରେ ସମସ୍ତ ନାଗରିକ ତଥ୍ୟକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିବା ପାଇଁ, ଶାସନକୁ ଅଧିକ ଗୋପନୀୟ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ସଠିକ ଯୋଉଟା ପଜିଟିଭ ଅଛି, କୋଉଟା ଅଛି ଆମର ଅପସନ ଏଟା ଅଛି ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ସରକାରୀ ସେବାକୁ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ, ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ନାଗରିକ ଅନୁକୂଳ କରିବା ପାଇଁ। ଆମର ଅପସନ ଏ ୱିଲ୍ ବି ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି, which of the following is not an advantage of ICT in education ହେଲା, ମାନେ ଆମେ ମାନେ ଯୋଉ ଆଇସିଟି ମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଏଜୁକେସନ ରେ, କୋଉଟା ଆମର ଗୋଟେ ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ନୁହେଁ। ଅପସନ ଅଛି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କମ୍ୟୁନିକେସନ, ଲୋକାଲ ଏକ୍ସପୋଜର, ପର୍ସନାଲାଇଜ ଲର୍ନିଂ, କଷ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟିଭନେସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମ ତିନିଟା ପଜିଟିଭ ଅଛି, ଏଇଟା ଏଟା ଆଣ୍ଡ ଏଟା। ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କମ୍ୟୁନିକେସନ ପଜିଟିଭ ଅଛି, ପର୍ସନାଲାଇଜଡ ଲର୍ନିଂ ପଜିଟିଭ ଅଛି, କଷ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟିଭନେସ୍ ଯୋଉଟା କି ପଜିଟିଭ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକାଲ ଏକ୍ସପୋଜର ଯୋଉଟା କି ନେଗେଟିଭ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ନଟ୍ ପଚାରିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ନଟ୍ ମାନେ ନେଗେଟିଭ ଟାକୁ ବାହାର କଲେ। ଅପସନ ବି will be ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି, which of the following best describes the teacher's role in a learner centered classroom, ମାନେ ଆମେ ମାନେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କେନ୍ଦ୍ରିକ ମାନେ କ୍ଲାସରୁମ ରେ ଆମେ ମାନେ ଟିଚରଙ୍କୁ କଣ କହିଥାନ୍ତି ବା ଟିଚର ମାନଙ୍କ ରୋଲ କଣ ଥାଏ, ସେଟା ସେ ପଚାରିଛି। ତ ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର୍ସ, ଲର୍ନିଂ ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟର, ତାପରେ ଇନଫର୍ମେସନ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର, ନା ଅଥରିଟେରିଆନ ହବ ନାହିଁ, ମୁଣ୍ଡି ହବ ନାହିଁ, ଟ୍ରାନ୍ସମିଟର ହବ ନାହିଁ, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ହବ ନାହିଁ, ହବ କଣ ନା ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟର, ମାନେ ସେ ଲର୍ନିଂ କେମିତି ହେଇପାରିବ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେଟା ସେ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଗାଇଡାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କଣ କହିଥାନ୍ତି ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ, ନା ଟିଚର ମାନଙ୍କ ରୋଲ କଣ ଥାଏ ନା ଲର୍ନିଂ ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟର ହେଲା। ଅପସନ ବି will be right answer, ଲର୍ନିଂ ଫ୍ୟାସିଲିଟେଟର ହେଲା। ଏତିକି ଥିଲା ସିଟିପି କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା ସବଜେକ୍ଟ ପେଡାଗୋଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆମେ ମାନେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ହେଲା। ଏବେ କଣ କରିବା ନା, ଏବେ କଣ କହିଛି ନା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବୟସ୍କ ସ୍ତରର ସଠିକତା ଆଶା କରିବା କାହିଁକି ଅନୁଚିତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ କତିରେ ଯୋଉ ଭୁଲଟା ହବ ବଡ ଲୋକଙ୍କ କତିରେ ହବ କି? ନା ବଡ ଲୋକଙ୍କ କତିରେ ଯୋଉ ଭୁଲଟା ହବ ଛୋଟ ପିଲା ସେ ଭୁଲଟା କରିବେ କି? ଛୋଟ ପିଲା ସ୍ପେଲିଂ ଭୁଲ କରିବେ, ତାର ବ୍ୟାକରଣ ଭୁଲ କରିବେ, ସେଟା କଣ ବଡ ଲୋକ କରିବେ କି? କରିବେନି ନା। କାହିଁକି ନା ପିଲାମାନେ ସେଟା ସେ ଜାଣିନଥାନ୍ତି ହେଲା। ତ ଦେଖିବା ଅପସନ ଗୁଡା ଠିକ ହବ। ଅପସନ ଅଛି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବ୍ୟାକରଣ ନିୟମ ଗୁଡିକୁ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ଅଟେ, ନା ଅନର୍ଗଳତା ସ୍ୱୟଂ ଚାଳିତ ଭାବରେ ସଠିକତା ଆଡକୁ ନେଇଯାଏ, ତ୍ରୁଟି ଗୁଡିକ ପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏକ ଅଂଶ ଅଟେ ହେଲା। ପିଲାମାନେ ବ୍ୟାକରଣ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହୀ ନୁହନ୍ତି, ଏଟା ହବନି। ଆସିଲା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିୟମ ଗୁଡିକ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ, ଏମିତି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ କି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମୟରେ ଆମର ସବୁ ବ୍ୟାକରଣ ନିୟମ ଗୁଡିକ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ବୋଲି, ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଅନର୍ଗଳତା ସ୍ୱୟଂ ଚାଳିତ ଭାବରେ ସଠିକତା ଆଡକୁ ନେଇଯାଏ, ସେଟା ହବନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର କଣ ହବ, ଆମର ତ୍ରୁଟି ଗୁଡିକ ସବୁ କଣ ପ୍ରାକୃତିକ,
ଆମେ ଭୁଲ କଲେ ହିଁ ଆମେ ଶିଖିବା, ସେଇଟା ହିଁ ଆମର ମେନ୍ ମୋଟିଭ ହେଲା। ତେବେ ଆମର ଅପସନ ସେଇଟା ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ସେଠି ତ୍ରୁଟି ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଏକ ଅଂଶ ଅଟେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ତ ମୋର ଆଶା ଆପଣମାନେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି, ହୁଇଚ୍ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବେଷ୍ଟ ପ୍ରମୋଟ୍ସ interdependent skill among English language learners। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ ଯଦି ଆମେ ମାନେ ଇଂଲିଶ ପଢୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କ୍ଲାସରୁମ ରେ, ଆମେ କୋଉଟା ଏମିତି କରିବା ଯୋ ଦ୍ୱାରା କି ପିଲାମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟର ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ସ୍କିଲ ପିଲାମାନଙ୍କର ଡେଭଲପ ହବ। ଓକେ, ତ ଅପସନ ଅଛି ପିयर ଏଡିଟିଂ ଅଫ ରିଟନ ଡ୍ରାଫ୍ଟ, ତାପରେ ଅଛି ଅପସନ ବି ସାଇଲେଣ୍ଟ ରିଡିଂ ଟାସ୍କ, ତାପରେ ଅଛି ରିଡିଂ କମ୍ପ୍ରିହେନସନ ଟେଷ୍ଟ, ତାପରେ ଅଛି ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଗ୍ରାମାର ୱାର୍କସିଟ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଇଲେଣ୍ଟ କିଛି ହବ ନାହିଁ ହେଲା, ତାପରେ ଆସିଲା ରିଡିଂ କମ୍ପ୍ରିହେନସନ ଟେଷ୍ଟ ହବ ନାହିଁ, ଆମେ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ହେଲା କେମିତି ହବ ନା ହଉଛି ପିयर ପିयर କହିଛି ନା ଆମେ ମାନେ ମିଶିକି କରିବା କୌଣସି ଗୋଟେ ରିଟନ ଡ୍ରାଫ୍ଟ କୁ ଆମେ ମିଶିକି ମାନେ କଣ କରିବା ନା ହଉଛି ଆମେ ମାନେ ଠିକ କରିବା ବା ଏଡିଟିଂ କରିବା, ସେଇଟା ହେଲେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ କ୍ଲାସରୁମ ରେ ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନେ ବି ଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ଇଣ୍ଟର ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ସ୍କିଲ ଯୋଉଟା କି ଡେଭଲପ ହବ ହେଲା ମିଶିକି କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଏଟା ଆମର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ, ଯୋଉଟା କି ପିयर ଏଡିଟିଂ ଅଫ ରିଟନ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି କଣ ନା କହିଛି ଏ ଟେଷ୍ଟ ମେଜରିଂ ଦ ଲର୍ନର୍ସ ଆବିଲିଟି ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଆଇଡିଆଜ ଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟଲି ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ୟୁରେଟଲି ଇନ ରାଇଟିଂ ଇଭାଲୁଏଟ୍ସ ହେଲା। କହିଛି ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ଗୋଟେ ତାର ଆଇଡିଆକୁ ଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟଲି ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ୟୁରେଟଲି ମାନେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରୁଛି, ଯଦି ଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟଲି ସେ କହିପାରୁଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ସେ ମାନେ ରାଇଟିଂ ଥ୍ରୋରେ ସେ ଆକ୍ୟୁରେଟଲି ମାନେ କଣ କରିପାରୁଛି ନା ମାନେ ସେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିପାରୁଛି, ତ ତେବେ ତାହାର କଣ ହେଇଛି ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଟା ଆମେ କାହାକୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରୁଛି ହେଲା। ତ ଅପସନ ଅଛି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପ୍ରୋଫିସିଏନ୍ସି, ଅପସନ ବି ଅଛି ଭୋକାବୁଲାରି ବ୍ୟାଙ୍କ, ଅପସନ ସି ଅଛି ରିଡିଂ ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି, ଅପସନ ଡି ଅଛି ମେମୋରି ରିକଲ। ତ ଅପସନ କୋଉଟା ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ତାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ରେ ସେ ପ୍ରୋଫିସିଏନ୍ସି ଅଛି ବୋଲି ସେ ଠିକ ରେ ସବୁ କିଛି ମାନେ ତାର ଆଇଡିଆ ଯାହା ବି ସେ ଅଛି ସବୁ କିଛି ସବୁ ଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟଲି ଆଣ୍ଡ ଆକ୍ୟୁରେଟଲି ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରିପାରୁଛି ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପ୍ରୋଫିସିଏନ୍ସି ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଇନ୍ ଦ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଅଫ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି ସୁଡ୍ ବି ପ୍ରାୟୋରିଟାଇଜ୍ଡ ଓଭର ଆକ୍ୟୁରେସି ପ୍ରାଇମରିଲି ବିକଜ। ଦେଖନ୍ତୁ କହିଛି ଏଠି ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି ଉପରେ ଆମେ ମାନେ ଆକ୍ୟୁରେସି ଅପେକ୍ଷା ଆମେ ମାନେ ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି ଉପରେ କାହିଁକି ଅଧିକ କଣ ନା ପ୍ରାଇମେରୀଲି ଆମେ ମାନେ ଅଧିକ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦବା, ଏଟା ସେ ପଚାରିଛି କଣ ପାଇଁ ଦବା। କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ଅପସନ ଅଛି ମିନିଂଫୁଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଫଷ୍ଟର୍ସ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ୟୁଜ, ଆକ୍ୟୁରେସି ଇନହାବିଟ କ୍ରିଏଟିଭିଟି, ଏରର ଡୁ ନଟ୍ ଇଫେକ୍ଟ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଆଟ ଅଲ, ତାପରେ ଅଛି ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ସ ଗ୍ରାମାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମାନେ କାହିଁକି ଦେବା ନା ଆମେ ମାନେ ଯଦି ମିନିଂଫୁଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଫଷ୍ଟର୍ସ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ୟୁଜ, ଯଦି ଆମେ ମାନେ ମିନିଂଫୁଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆମର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କଣ ହଉଛି ନା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆମେ ଠିକ ଯଦି ୟୁଜ କରିବା ତେବେ ଆମେ ମାନେ ମିନିଂଫୁଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ କରିପାରିବା ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି କୁ ଅଧିକ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦଉଛନ୍ତି କାହା ଉପରେ ନା ଆକ୍ୟୁରେସି ଉପରେ, କିନ୍ତୁ ଦିଟା ଦରକାର। ଓକେ, ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି ମିନିଂଫୁଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ ଫଷ୍ଟର୍ସ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ୟୁଜ ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଇଂରାଜୀ ଭାଷା ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ଇଣ୍ଟେନସିଭ ରିଡିଂ ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଦିଟା ରିଡିଂ ଅଛି, ଗୋଟେ ଅଛି ଇଣ୍ଟେନସିଭ ରିଡିଂ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟେନସିଭ ରିଡିଂ ଅଛି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟେନସିଭ ମାନେ କଣ, ଆମେ ଯାହା ମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା, ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଯାହା ବି ଆମେ କିଛି ପଢିଥାନ୍ତି ସେଟାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି କଣ ନା ଇଣ୍ଟେନସିଭ ରିଡିଂ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ଗପ ବହି ପଢୁଛନ୍ତି ମଜା ପାଇଁ ତାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି କଣ ନା ଏକ୍ସଟେନସିଭ ରିଡିଂ। ଏଠି ଆମକୁ ପଚାରୁଛି କଣ ନା ଆମକୁ ପଚାରୁଛି ଇଣ୍ଟେନସିଭ ରିଡିଂ। ସେଥିପାଇଁ ଆମର କଣ ହବ ନା ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି ଭାଷା ଗଠନର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ବିଶ୍ଳେଷଣ। ଓକେ, ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ବିଶ୍ଳେଷଣ କହିଛି ମାନେ ଆମେ ମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ବା ଇଣ୍ଟେନସିଭ ରିଡିଂ ହବ। ଆଉ ସବୁ କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ବି କିଛି ନାହିଁ ସେମିତି ହେଲା। ଓକେ, ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ହୁଇଚ ଅଫ ଦ ଫଲୋଇଂ ବେଷ୍ଟ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ ଏ କି ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଅଫ ଟିଚିଂ ଇଂଲିଶ ଆଟ ଦ ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଲେବୁଲ ହେଲା। ସେ କହିଛି କି ଆମେ ମାନେ ଇଂଲିଶ ପଢେଇବା ଏଲିମେଣ୍ଟାରୀ ଲେବୁଲରେ
ଆମର मेन ऑब्जेक्टिव कौन हबो ऑप्शन अछि टू एन्श्योर स्टूडेंट्स मेमोराइज माने हबो नहीं हला टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर इंग्लिश लिटरेचर एनालिसिस हबो नहीं मैं लिटरेचर कौन एनालिसिस करबा हबो नहीं ना तार अछि टू डेवलप बेसिक कम्युनिकेशन स्किल फॉर एवरीडे कॉन्टेक्स्ट कहीं इंग्लिश में कहमे कोन पढ़िबा ना लैंग्वेज सब्जेक्ट गोटे तो लैंग्वेज माने कोन आमे यूज करबा ना लैंग्वेज टाको ताले आमे माने डेली लाइफ रे माने यूज करिया पई आमे माने इंग्लिश को पढ़िबा हला मेन माने लैंग्वेज सब्जेक्ट माने कोन आमे ताको डेली लाइफ रे यूज करिया पई माने पढुचे सेति पे हमरा ऑप्शन सी जो राइट आंसर जोटा कि टू डेवलप बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर एवरीडे कॉन्टेक्स्ट हला ऑप्शन सी हला तो परवर्ती क्वेश्चन कहिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट एक्सटेंसिव रीडिंग माने एक्सटेंसिव रीडिंग संपर्क रे कोटा हमरा ठीक अछि ना ऑप्शन अछि इट रिक्वायर्स स्टूडेंट्स टू लुक अप एवरी अननोन वर्ड्स एटा तो हबनी तापर अछि इट इज डन प्राइमरीली फॉर एग्जाम प्रिपरेशन एटाला इंटेंसिव तमे एग्जाम पय पढुचंती सेटा हमरा कोन हेछि माने इंटेंसिव रीडिंग किंतु यदि हमरा इटी एनकरेजेस स्टूडेंट्स टू रीड वाइडली फॉर एंजॉयमेंट पय पढिले हमरा सेटा कोन हेछि माने एक्सटेंसिव रीडिंग हेछि बोला कोन एक्सटेंसिव रीडिंग हेछि बोला ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर जोटा कि इट एनकरेज स्टूडेंट्स टू रीड वाइडली फॉर एंजॉयमेंट हैला तो परवर्ती क्वेश्चन कहछि हमर थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स वाक्यांशटी कोन सूचित करूछ देखंतु हमर थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स माने हमें कोन कहबा ना हमर माने हम माने एक्स्ट्रा मेथड को हम माने भाबुचंती हैला ऑप्शन अछि पारंपरिक समाधान अनुसरण करिबा ऑप्शन बि अछि विपद एडाइबा ऑप्शन सी अछि सीमा मध्य रहिबा ऑप्शन डी अछि सृजनशील बा क्रिएटिविटी किंबा अणपारंपरिक पद्धति व्यवहार करिबा हैला बा क्रिएटिविटी हैला ହେଲା କ୍ରିଏଟିଭିଟି କୁ ଆମେ ଆଉ କଣ କହିଥାନ୍ତି थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स ହେଲା ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେम କୁ ଆମେ मोर देन वन मेथड रे କରିବା ମାନେ ବହୁତ मेथड रे ଆମେ ମାନେ ସେଇ ପ୍ରୋବ୍लेम को सॉल्व କରିବା ତାକୁ ଆମେ କହିଥାନ୍ତି କଣ କ୍ରିଏଟିଭିଟି ହେଲା ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर ତାପରେ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ क्वेश्चन ଅଛି କଣ व्हाट इज लेक्सिकल ग्रुपिंग लेक्सिकल माने कोन ना हमर डिक्शनरी हैला डिक्शनरी हमर जो सब करथांती सेटा हमर कोन ना हमरा लेक्सिकल ग्रुपिंग माने कोन पचारि हैला लेक्सिकल वर्ड माने कोन डिक्शनरी वर्ड हैला तार ओके मीनिंग थिबो तो कमे कहथांती लेक्सिकल वर्ड हैला ऑप्शन अछि ग्रुपिंग वर्ड्स बाय ग्रामेटिकल फॉर्म तापर अछि ग्रुपिंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू लेक्सिकल सिचुएशन फॉर थीम्स तापर अछि ग्रुपिंग वर्ड्स बाय सिमिलर साउंड ऑप्शन डी अछि ग्रुपिंग सेंटेंस बाय कॉम्प्लेक्सिटी देखंतु हमरा कोन हबो देखंतु हमर लेक्सिकल ग्रुपिंग माने कोन मोर देन वन लेक्सिकल वर्ड को माने सेंटेंस रे करिबा ताको हम कहथांती लेक्सिकल वर्ड हैला लेक्सिकल ग्रुपिंग कहथांती ताको हैला सेति पे हमरा ऑप्शन बी जो राइट आंसर जोटा ग्रुपिंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू लेक्सिकल सिचुएशन और थिंक माने से सिचुएशन को नै कि माने वर्ड गुड हम माने गठन करिबा हम गठन कला परे एटा गोटे मीनिंग से शो करेबो सेटा को हम कहथांती कोना ग्रुपिंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू लेक्सिकल सिचुएशन और थीम्स हैला जोटा हमरा ऑप्शन बी हे जो राइट आंसर ओके तो परवर्ती क्वेश्चन को जिबा परवर्ती क्वेश्चन कहै छै परिस्थितिगत किंबा प्रासंगिक पद्धति पछरे मुख्य धारणा कोन हैला परिस्थितिगत बा प्रासंगिक पद्धति मध्य पछरे मुख्य धारणा कोन जोटा हमर देखंतु अनुवाद को एक पद्धति भाव में व्यवहार करिबा हबनी पुनरावृत्ति माध्यम रे व्याकरण शिक्षा हबनी छात्र छात्री मानन प्रतिदिन व्याकरण अभ्यास करिबा अभ्यास तो हबनी समिति ऑटोमेटिक से माने अडॉप्ट करिवे हैला तबरा होला ऑप्शन सी जोटा वास्तववादी किबा अनुकरण परिस्थिति रे व्याकरण शिखा माने माने एक्टिंग करे शिखेबा ना सेमिति सेही टाइप रे सिचुएशन क्रिएट करिबा जोदरे से माने सेही अनुसार पढि परिबे तांकर लर्निंग ता चिरस्थायी हे परिबो होला जोटा हमरा ऑप्शन सी रो अछि ला वास्तववादी किबा अनुकरण परिस्थिति रे व्याकरण शिक्षा हे परिबो होला माने सिचुएशन क्रिएट करके पढेले
ତେବେ ଯାଇକି ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ହବ ସେଟା ଆମର ଚିରସ୍ଥାୟୀ ହେଇପାରିବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି କଣ, ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟାକରଣକୁ କଣ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ଭାଷାକୁ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟାକରଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ୟାକରଣ ବିନା ଆମେ ମାନେ ଭାଷା ପଢିପାରିବା ନାହିଁ ହେଲା। କିଛି ନା କିଛି ବ୍ୟାକରଣ ଦରକାର ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଅପସନ ଅଛି ଏକ ବିଦେଶୀ ଅବଧାରଣା, ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ଟୁଲ, ଭାଷାର ମେରୁଦଣ୍ଡ, ଭାଷାର ସାଜସଜ୍ଜା। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ସଠିକ ଆନ୍ସର କଣ ହେଇଯିବ ନା ହଉଛି ଭାଷାର ଯୋଉ ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟାକରଣକୁ ଆମେ କଣ କହିବା ନା ହଉଛି ଆମର ଭାଷାର ମେରୁଦଣ୍ଡ ବୋଲି ଆମେ କହିବା ହେଲା। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି ଭାଷାର ମେରୁଦଣ୍ଡ ହେଲା। ତାପରେ ଆସିଲା ହଁ ତାପରେ ଆସିଲା କହିଛି କି which of the following is not a characteristic of reading disability ହେଲା। ଆମର ଗୋଟେ ରିଡିଂ ଯୋଉ କୋଉଟା ଆମର ଏଇ ଚାରିଟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ମାନେ ରିଡିଂ ଡିଜାବିଲିଟି କୋଉଟା ନୁହଁ କୋଉଟା ହେଲା। ଯୋଉଟା କି ଆମର ନଟ୍ ପଚାରିଛି, ଆମେ ନଟ୍ ଟାକୁ ଖୋଜିବା, ନେଗେଟିଭ ଟାକୁ ଖୋଜିବା। ତିନିଟା ଗୋଟେ ଡିଜାବିଲିଟି ହେଇଥିବ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ହେଇନଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଫାଷ୍ଟର ରିଡିଂ ରେଟ୍ ଦେନ୍ ପିଚ୍, ଯଦି ଗୋଟେ ପିଲା ଭଲ କି ପଢି ପାରୁଛି ମାନେ ଫାଷ୍ଟଲି ପଢି ପାରୁଛି ତେବେ ତାର କିଛି ଡିଜାବିଲିଟି ନାହିଁ। ନଟ୍ ପଚାରିଥିଲା ତ ଏଇଟା ଆମର ଅପସନ ଏଇଟା ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ। ଡିଫିକଲ୍ଟି ଅଛି, ଡିଫିକଲ୍ଟି ଅଛି, ସବୁ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଥିଲେ ସେ ଆମର ଡିଜାବିଲିଟିରେ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମର ଯୋଉଟା ପିଲା ଠିକ ରେ ପଢି ପାରୁଛି ମାନେ ଫାଷ୍ଟଲି ପଢି ପାରୁଛି ତେବେ ତାର କିଛି ଡିଜାବିଲିଟି ନାହିଁ, ଆମର ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଏକ ପରୀକ୍ଷାକୁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ? ଯାହା ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ସଠିକ ଏବଂ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସଠିକ ଭାବରେ ସେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରୁଛି ହେଲା, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଅପସନ ଅଛି ରିଲାଏବିଲିଟି, ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି, ବାଲାନ୍ସଡ, ଅବଜେକ୍ଟିଭିଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଅବଜେକ୍ଟିଭିଟି ମାନେ କଣ ନା ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ନେଇକି ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟର ଯାହାବି କିଛି ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଅଛି ମାନେ ସେ ବିଷୟଟା ପଢିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ଏଇ କଥା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ ସେଇ କଥା ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ବା ସେଇ କଥାଟା ଆମେ ମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଆମେ କହିବା କଣ ନା ଅବଜେକ୍ଟିଭିଟି ହେଲା, ମାନେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିବ। ତାପରେ ଆସିଲା ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି, ମାନେ ଆମେ ମାନେ କଣ ମାନେ ଧର 5ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢିଛି ଆମେ 3ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା ପାଇଁ କହିବା, ମନରୁ ମାନେ ସେମାନେ କରିବେ, ତାଙ୍କ ଚଏସରେ କରିବେ, ସେଟା ହଉଛି ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟି ହେଲା। ତେବେ ସେ ରିଲାଏବିଲିଟି ମାନେ କଣ ନା ମୋର ଦାନ 2ଟା ସିଫ୍ଟରେ ଏକ୍ଜାମ ହେଇଛି ହେଲା, ଗୋଟେରେ ସେମ ପିଲାଟା 60 ରଖୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲା ରଖୁଛି କେତେ ନା ହଉଛି 80 ରଖୁଛି। ଏଟା ମାନେ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରିଲାଏବିଲିଟି ମାନେ କଣ ନା କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଅଫ ସ୍କୋର ହେଲା। ମାନେ ଯେହେତୁ 2ଟା ସିଫ୍ଟରେ ଏକ୍ଜାମ ହଉଛି ତାହେଲେ ଏଇ ସିଫ୍ଟରେ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡିଥିଲା ମାନେ କଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡିଥିଲା, ମାନେ ଏଇ ସିଫ୍ଟରେ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡିଥିଲା ଏଟା ମାନେ ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡିଥିଲା। ଏଇଟା ଆମେ ମାନେ ଦେଖିବେ କି ଦିଟାଙ୍କ ସିଫ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ମାନେ ଆକୁରେଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡିବା ଦରକାର, ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ପିଲାମାନେ ଠିକରେ କରିପାରିବେ ହେଲା। ତ ସେଟା ହଉଛି ରିଲାଏବିଲିଟି ହେଲା, କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଅଫ ସ୍କୋର ହେଲା। ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ରିଲାଏବିଲିଟି ଥିଲେ ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ସଠିକ ଏବଂ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇ ପାରିବ। ଓକେ, ତ ଅପସନ ଏ will be ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଶବ୍ଦଟି କେବଳ ବାହ୍ୟ ଚିତ୍ର କିମ୍ବା ରେଖାଚିତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଏକ ପରିସ୍ଥିତିର ମାନସିକ ପ୍ରତିଛବି କିମ୍ବା ଅଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ବା ମଡେଲ ବା ସ୍କେଚ ଗଠନକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ମାନେ ପ୍ରତିଛବି କଥା କହିଛି କିମ୍ବା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ, ମଡେଲ ବା ସ୍କେଚ କଥା କହିଛି, ମାନେ ଚିତ୍ର କଥା କହିଛି। ତ କଣ ହବ ନା ମଡେଲିଂ ହବ ନାହିଁ, ସ୍କେଚିଂ ହବ ନାହିଁ, ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ ହବ ନାହିଁ, କଣ ହବ ନା ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ ହବ ହେଲା। କାହିଁକି ନା ମାନେ ସେଟା ସେ ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ ଥ୍ରୋରେ ସେମାନେ ତାକୁ ମାନେ ଦେଖଉଛି ହେଲା। ଆମର ଅପସନ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର, ଯୋଉଟା କି ଭିଜୁଆଲାଇଜେସନ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା। এটা which of the following
is not included in an effective plan of observation ମାନେ ଆମେ ଏଇ ଚାରିଟା ମଧ୍ୟରୁ କୋଉଟା ଆମର ଗୋଟେ ମାନେ ଇଫେକ୍ଟିଭ ଅବଜରଭେସନ ପାଇଁ ପୁରା ଗୋଟେ ବା ଇଫେକ୍ଟିଭ ଅବଜରଭେସନ ରେ କୋଉଟା ଇନକ୍ଲୁଡ ନାହିଁ କୋଉଟା ହ୍ୱାଟ ସୁଡ ବି ଅବଜର୍ଭ ତାପରେ ହାଉ ଟୁ ସିଲେକ୍ଟ ଅନରିଲେଟେଡ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଫର ଅବଜରଭେସନ ଆମେ ମାନେ ଅନରିଲେଟେଡ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କୁ କାହିଁକି ଅବଜରଭେସନ କରିବା କୁହନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ତାପରେ କହିଛି ହାଉ ଦ ଅବଜରଭେସନ ସୁଡ ବି ରେକର୍ଡେଡ ହାଉ ଟୁ ଏନ୍ସୋର ଆକ୍ୟୁରେସି ଅଫ୍ ଅବଜରଭେସନ ଏଇ ତିନିଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଖାଲି ସେକେଣ୍ଡ ହଁ ତେଣୁ ତିନିଟାଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସେମ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯୋଉ ଅଛି ହାଉ ଟୁ ସିଲେକ୍ଟ ଅନରିଲେଟେଡ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଫର ଅବଜରଭେସନ ଏଇଟା ଆମର ଠିକ ନାହିଁ ହେଲା ଯୋଉଟା କି ଆମର ମାନେ ଇଫେକ୍ଟିଭ ଅବଜରଭେସନ ରେ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଇନକ୍ଲୁଡ ହେଇକି ନାହିଁ ହେଲା এটা ନଟ୍ ପଚାରିଥିଲା ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ନେଗେଟିଭ କୁ ଦେଖିଲେ ସେଟା ଆମର ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ହେଲା ଏখানে ନଟ୍ ପଚାରିଥିଲା ହେଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଆମର କଣ ନା କହିଛି which of the following comes under the category that the respondent select the responses from among the given responses ମାନେ ସେ କହିଛି କି ଆମର ଚାରିଟା ଭଳିଆ ତ କଣ ଥିବ ରେସ୍ପନ୍ସେସ୍ ଥିବ ମୋର ଗୋଟେ ପିଲା କଣ କରିବ ନା ହଉଛି ସେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବ ଏଟା କୋଉ ଟାଇପ ର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସେ କଥା ସେ ପଚାରୁଛି ସେ କହିଛି କି ମଲ୍ଟିପୁଲ ଚଏସ୍ ଆଇଟମ୍ସ ନା ସପ୍ଲାଇ ଟାଇପ ଆଇଟମ୍ସ ନା ସର୍ଟ ଆନ୍ସର ଟାଇପ ଆଇଟମ୍ସ ନା କମ୍ପ୍ଲିସନ ଟାଇପ ଆଇଟମ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ এটা କଣ ହବ ନା ସେ ମାନେ ଚୁଜ କରୁଛି ନା ତ ଆମର ମଲ୍ଟିପୁଲ ଚଏସ୍ ଆଇଟମ୍ସ ହବ ହେଲା ଅପସନ ଏ ରାଇଟ ଆନ୍ସର କମ୍ପ୍ଲିସନ କୋଉଟା ହବ ନା ଡ୍ୟାଶ ପୂରଣ ହବ କମ୍ପ୍ଲିସନ ହେଲା ଆଉ ସର୍ଟ ଟାଇପ ଆନ୍ସର ମାନେ କଣ ନା ସେ ଲେଖିବ ଗୋଟେ ବାକ୍ୟରେ ଆଉ ସପ୍ଲାଇ ମାନେ କଣ କରିବ ନା ହଉଛି ସପ୍ଲାଇ କରିବ ମାନେ ଯାହା ବି ଉତ୍ତର ଥିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ମାନେ କରିବା ହେଲା ଏଇଟା ସପ୍ଲାଇ ଟାଇପ ଆଇଟମ ହେଲା ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି କହିଛି ପରିବେଶ ଶିକ୍ଷାରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପରିବେଶଗତ ସମସ୍ୟା ସନ୍ଦର୍ଭରେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସୂଚନା ବା ଫାଷ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଇନଫର୍ମେସନ ପ୍ରଦାନ କରେ ହେଲା କଣ କରିବ ନା ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଅଛି ତାର ପରିବେଶ ସମସ୍ୟା ସନ୍ଦର୍ଭରେ ସେ ଫାଷ୍ଟ କେମିତି ଜାଣିବ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଇନଫର୍ମେସନ କେମିତି ଜାଣିବ କେମିତି ଜାଣିବ ନା ଆମର ଅପସନ ଅଛି ସେମିନାର ତାପରେ ଅଛି ଫିଲ୍ଡ ସର୍ଭେ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ନା ହଉଛି କ୍ଲାସରୁମ ଡିସ୍କସନ ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଲ୍ଡ ସର୍ଭେ କରିବ ଯଦି ସେମାନେ କଣ କରିବ ନିଜେ ଯିବ ଫିଲ୍ଡ ଉପରକୁ ଯିବ ଫିଲ୍ଡ ସବୁ କଥାକୁ ଅବଜରଭେସନ କରିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତାର ଫାଷ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଇନଫର୍ମେସନ ସେ ପାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଯୋଉଟା କି ଫିଲ୍ଡ ସର୍ଭେ ଓକେ ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଶିକ୍ଷଣ ବା ପିର ଆସିଷ୍ଟେଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କଣ ହୁଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପିର ମାନେ କଣ ମିଶିକି ମାନେ ମିଳିମିଶିକି ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆମର କଣ ହବ ନା ଆମର ସହଯୋଗର ଭାବନା ବିକଶିତ ହବ ଯେହେତୁ ଆମେ ମିଶିକି ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେଟା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର କଣ ହବ ନା ଆମର ସହଯୋଗର ଭାବନା ବିକଶିତ ହବ ହେଲା ସେଟା ଆମର ଅପସନ ଏ ଆମର ଏ ରେ ଅଛି ହେଲା ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି ଗଣିତରେ ସମର ପ୍ରୋଗ୍ରାମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ନୁହେଁ ନୁହେଁ ପଚାରିଛି ହେଲା କି ତ ଅପସନ ଅଛି ବିଷୟଗତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପ୍ରେରଣା ଦେବା ବା ନିୟୋଜିତ କରିବା ଅପସନ ଡି ଅଛି ସି ଅଛି ଆଧୁନିକ ବିକାଶ ଗୁଡିକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ଅପସନ ଡି ଅଛି ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାର୍କ ସ୍କୋର କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ତିନିଟାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ଚାରିଟାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତିନିଟାଙ୍କ ଠିକ ଅଛି ମାନେ ଆମେ ମାନେ ଆମର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ନିୟୋଜିତ କରିବା ଆଉ ଆଧୁନିକ ବିକାଶକୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ମାନେ କେମିତି ହେଲା ଆମେ ଏଟା ଭାବିବା କିନ୍ତୁ ମାର୍କ ଟା ନେଗେଟିଭ ହେଲା ମାର୍କ ସବୁଠି ଦରକାର ହବ ନାହିଁ ଏଟା ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ହେଲା ମାନେ ମାନେ ଆମର ସେଇ ଟାଇପ ଥିଙ୍କିଂ ଆମର କ୍ରିଏଟ କରିବା ଦରକାର ହେଲା ମାର୍କ ଦରକାର ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ଦିଟା ନେଗେଟିଭ ଥିଲା ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମର ନଟ୍ ଯେହେତୁ ପଚାରିଥିଲା ନୁହେଁ ପଚାରିଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅପସନ ହେଇଯିବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର ଓକେ ତ ମୋର ଆଶା ଆପଣ ମାନେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କୁ ଠିକ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଭିଡିଓଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ଏବଂ ଅଲ୍ ବଟନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ